하나님은 예배를 베푸셨습니다. 지금의 우리 예배는 간략한 예식으로 진행 가능하나 원래 예배는 동물이 죽고 피 흘리고 사지가 잘리는 예배들이었습니다. 그것은 우리가 당해야 할 모습이었고 우리를 살리기 위해 예배로 대신 그들이 당한 것입니다. 이 시간 우리를 살리려는 하나님의 그 엄청난 노력, 그 예배로 저희는 회복될 수 있습니다. 그 예배에 여러분을 초대합니다. 사도신경으로 신앙 고백합니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사든지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도와 서로 교통하는 것과 죄를 사해 주신 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 슬픔 많은
우리의 죄를 씻기시는 분은 예수 그리스도 외에는 없다 그랬습니다. 이 시간 우리 삶에 많은 문제들, 어려움들 예수님 도우시옵소서. 우리 함께 기도합니다. 하나님, 시간 기도합니다. 저희 삶에 참 많은 문제, 어려움, 괴로움 등등이 있습니다. 그 어느 때보다 더합니다. 주님, 저희가 잘못한 것 회개하게 하시고 잘못된 것 치유받고 또한 고쳐지게 해 주옵소서. 하나님, 주의 뜻이 저희 삶에 이루어지며 저희로 말미암아 우리 삶에 이루어지길 원합니다. 이를 위하여 저희를 도우시며 저희와 함께 하시되, 특별히 이 시간 사고로 인하여, 병으로 인하여, 물질로 인하여, 상처로 인하여 괴로움 당하는 사람들 주께서 치유하시고 세우시고 함께해 주시옵소서. 이어 기도합니다. 말레이시아의 이종대 선교사님, 역시 어려운 중 고군분투하시면서 선교하십니다. 저희가 기도로 중보합니다. 하나님, 시간 기도합니다. 이종대 선교사님, 하나님, 그가 말레이시아 그 땅에서 갓난아기를 데리고 간지 벌써 20년입니다. 아니, 그 이상이 되었습니다. 하나님, 저희가 할 수 있는 건 작은 후원과 그분들 위한 기도와 응원입니다. 주여, 이 시간 우리의 기도를 들으시고 그분의 사역과 그분의 삶, 그분의 가정, 그분의 자녀 위에 기름 부으셔서 이 놀라운 사역이 그곳에서 청착되고 그곳에서 뿌리박게 하시며 열매 맺게 해 주옵소서. 주의 은혜가 그들 속에 나타나길 원하며 예수님의 이름으로 기도 올렸습니다. 아멘. 시편 127편 교독합니다. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 깨어 있음이 헛되도다. 너희가 일찍이 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다. 그러므로 여호와께서 그의 사랑하시는 자에게는 잠을 주시는도다. 보라, 자식들은 여호와의 기업이요 태의 열매는 그의 상급이로다. 젊은 자의 자식은 장사의 숭의 화살 같으니 이것이 그의 화살통에 가득한 자는 복되도다. 그들이 성문에서 그들의 원수와 담판할 때에 수치를 당하지 아니하리로다. 아멘. Hello everyone! It is so good to see everyone here today. Today we're going to be talking about believing without seeing. Today's Bible verse is John chapter 20 verse 29. Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessing are those who have not seen and yet have believed." Have you seen these books before? Yes. They're Magic Treehouse books. Have you read any of them? What happens in these stories? Yes, the children magically travel to other places and times. Long time ago, I remember when Esther and I talked about one of these Magic Treehouse book. We started talking about where or when we would like to travel. How about you? Where would you like to travel, or would you like to travel to some other time? I thought for a while, and then I said I would like to travel back to the time when Jesus lived to be able to see him in person. Wouldn't that be great? I would like to do that, but I know it won't be happening for real. That doesn't change what I believe about Jesus though. Just because I didn't get to see him in person does not change my belief in him. When Jesus was raised from dead, he appeared to his disciples. One of the disciples, whose name was Thomas, was not with them. When they told Thomas that they had seen Jesus and that he was alive, Thomas refused to believe it. He said that he would not believe until he saw the nail print
in his hand. Then, when he did see Jesus, he fell on his knees and said, "My Lord and my God." Then he worshipped him right on the spot. Listen to what Jesus told Thomas. You believe because you have seen me. Blessing are those who believe without seeing me. That would be us, right? Jesus saying that we are blessing. We are happy because we are willing to believe in him without actually seeing him. That is a good thing. We have all the proof we need from Bible and from other believers. We know that Jesus is alive back then and that he is alive now. He is alive within our hearts. We are blessed. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you for providing people with strong faith to reach the heart of children as they seek directions and purpose. May our children recognize your power in their lives and choose to follow you like the first disciples did, and never lose faith in you and always believe in you. We love you, we thank you, in Jesus' name we pray. Amen. Thank you everyone for joining me today and hope to see you guys soon. Goodbye! Bible tells me so. 우리 모두 예배하는 자 되어 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고. 오늘 우리에게는 중요한 행사가 있는 날입니다. 온라인으로 예배 드리시는 분들은 온라인으로 들으시나 또한 일부 대면 예배 하시는 분들은 야외에서 예배를 합니다. 우리 모두에게 동일한 하나님에 대한 발견 또 받는 은혜 역사가 있기를 바랍니다. 말씀 요한복음 3장 16절입니다. 함께 읽습니다. 시작. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 아멘. 참 유명한 말씀이지요. 믿지 않는 사람도 몇 번은 들어봤을, 또한 어떤 분은 외우기까지 하는 그런 말씀입니다. 기독교의 대표적인 말씀이며 이 말씀은 성경을 축약한 말씀이기도 합니다. 오늘 그 말씀 여러분과 함께 나눕니다. 성경엔 참 많은 사람들과 사건들이 나오고 기록됩니다. 참 여러 사람의 여러 일들이 있었다는 거지요. 그중 기억될 만한 사람, 인물들이 있습니다. 아담에서 시작해서 홍수의 주역이라 그래야 되나요? 노아, 처음으로 부름받은 아브람, 참 인간적이었던 우리 같은 야곱, 또한 반전의 인물 요셉, 인도자 모세, 그리고 하나님이 늘 찾으셨던, 그리워했던, 하나님 마음에 꼭 들었던 왕 다윗, 지혜의 왕 솔로몬, 이런 등등에서 성경의 저자들, 그리고 12제자, 바울, 예수님까지, 나아가 부장이라는 부류, 사사라는 부류, 선지자, 제사장, 예수님의 숨은 70인의 제자들까지 참 수도 없는 기억될 만한 인물들이 기록되어 있습니다. 이어 성경은 그들과 함께이지만 우리가 기억할 만한 사건들을 기록합니다. 우리 인류 역사에 있었던 일들이지요. 창조,
참 믿기는 어려우나 있었던 일이고요. 큰 기대를 품고 사람을 만들었으나 선악과 사건을 통해 인류 전체에 위기를 가져왔던 아담의 배반 사건, 가인과 아벨의 살인을 낳았던 예배 사건, 참 그렇습니다. 예배하지 않은 자가 뭐 그런 일을 벌였다 그러면 그럴만하지. 그런데 예배한 자가, 예배할 수 있었던 자가, 즉 하나님을 알았던 자가 그 예배 이후에 살인을 한 거 보면 이거 어떻게 해석해야 되나 라는 생각과 함께 하나님을 알기만 하면 안 되겠구나 라는 생각도 하게 하는 사건, 뭐 말할 것도 없이 온 인류의 거의 대부분을 익사시켰던 노아의 홍수, 정말 우리 인류 역사상, 성경 역사상 가장 중요한 사건인 아브라함의 부르심, 소돔과 고모라의 멸망, 늘 회자가 되는 멸망의 도시지요. 오래전 이야기지만 에녹과 그리고 이후에 엘리야의 승천, 즉 죽음을 맞이하지 않은 유일한 2명의 사람, 인류의 사건, 그 외 선지자들의 활동에서 세례, 요한의 사역, 성육신, 예수님의 십자가의 죽음과 부활, 제자들의 성령 체험, 전도하다가 여러 기적을 일으킨 일, 말씀을 전한 일, 뭐 손수건만 닿아도 나았던 일, 좀 그렇지만 독사에게 물려도 죽지 않았던 선교사들, 천사가 나타나 위로도 하고요. 또한 천사가 옥의 문도 열어서 탈출시켰다 그러나요? 그런 사건까지. 정말 성경은 굵직굵직한 제 기억에 있는 것만 적어도 이 이상이며 그것을 다 적으면 오늘 이 시간에 다 그것을 열거할 수 없을 정도의 사람과 사건들이 성경에 기록되어 있습니다. 그런데 이 중 인류에게 가장 의미심장한, 의미 있는 사건이 하나 있습니다. 사실 별로 주목받지 못하는 사건입니다. 못했던 사건이기도 하고요. 하지만 이 사건은 인류에게 가장 중요한 사건이 됩니다. 바로 요한복음 3장에 기록된 예수님과 니고데모의 만남 사건입니다. 한밤에 니고데모라는 사람이 예수님을 찾습니다. 기록되기를 그는 유대인의 관원이었습니다. 또 랍비였습니다. 바리새인이었습니다. 즉 종교적 지도자, 사회적 지도자의 권력도 있었고요. 아마도 부했던 사람이었을 겁니다. 뭔가 좀 있는 사람, 가진 사람, 좀 권력 위에 있는 사람, 세력 있는 사람, 뭐 이런 사람은 예수님을 찾기 어렵거든요. 뭐 꼭은 아닌데 좀 잘 나가면, 좀 잘 살면, 즉 걱정 없이 살면 신앙생활 덜 하거든요. 그렇다고 뭐 어렵게 살자, 고통스럽게 살자만은 아니나 그래도 뭔가 좀 편안하고 살만하면 하나님 찾기가 쉽지 않습니다. 좀 아쉬워야 자꾸 찾게 되는 게 하나님 아닌가요? 그래서는 안 되는데 그래도 그런 하나님임이 얼마나 고마운지요. 아쉬울 때 찾으면 나를 받아주시고 내 기도 들어주시고 또한 할 수 있는 만큼 후원도 하시고 채우기도 하시고 세우기도 하시고 치유에 치료까지 하시고 우리를 고쳐 다시 구원되어 살아가게 도와주시니 참 고맙지요. 하지만 여러분 좋을 때도 하나님을 찾았으면 좋겠습니다. 이 사람 참 좋을 때 하나님을 찾았던 사람입니다. 그러니 이 사람이 하나님을 찾은 이유, 예수님을 찾은 이유는 좀 문제가 있어서 내 어려움을 좀 해결해 주세요. 내가 가난한데
좀 물질 좀 있었으면 좋겠습니다. 복 주세요. 뭐 그러려고 찾은 건 아닙니다. 맞습니다. 니고데모, 이 사람은 다른 고민이 있었습니다. 해결되지 않은, 그런데 해결해야만 했던 이 사람의 고민이 있었습니다. 이 사람은 예수님을 찾아 묻습니다. 그가 예수님과 한 대화에서 이 사람의 말을 전체적으로 보면 결국 이 말입니다. 예수님, 내가 열심히 살았습니다. 그랬겠지요. 신앙도 했습니다. 그랬겠지요. 돈도 있고요. 권력도 있습니다. 높은 자리에 있습니다. 사람들이 나에게 배우러도 옵니다. 그런데 뭔가 부족해요. 뭔가 나에게 뭔가가 없다는 생각이 듭니다. 내가 정말 중요한 인생을 살고 있나? 내가 중요한 일을 하고 있는 인생인가? 궁금합니다. 뭐가 중요한지요? 라고 그는 예수님께 묻게 됩니다. 여러분도 이런 질문을 어느 날 주님과 함께 주님 앞에 앉아 해 보실 필요가 있을 것 같습니다. 뭐 달라는 거, 좀 돌봐달라는 거, 알아달라는 거, 뭐 그렇게만 예수님을 찾지 마시고요. 인생에 깊은 고민이 있잖아요. 바로 그런 니고데모에게 예수님이 알려주신 게 있습니다. 즉, 그래? 맞아, 잘 왔어. 열심히 살았지? 성공했지? 이렇게 살다 죽어도 사람들이 야, 저 사람 같이만 살다 죽었으면 하는 인생 맞지? 오케이. 그런데 너에게 정말 모자란 게 있어. 진짜 필요한 게 있어. 그게 뭔지 알아? 라고 알려주신 게 있습니다. 그게 바로 거듭남이었습니다. 거듭남, 영어로 말하면 born again입니다. 태어납니다. 그런데 다시 태어나는 겁니다. 이 말 들은 니고데모는 혼란에 빠졌습니다. 내가 나이 들었는데, 그리고 모든 인생은 나이와 상관없이 한 번 나면 다시는 날 수 없는데 이게 무슨 말인가? 그리고 다시 재질문을 합니다. 그게 뭐예요? 어떻게 다시 났나요? 그리고 정말 원초적인 질문을 합니다. 어미 뱃속에 다시 들어갈까요? 예. 정말 고민스러웠던 겁니다. born again. 기독교의 핵심, 우리의 교리, 그리고 여러분과 우리 모두에게 너무 필요한 예수 그리스도께서 오신 가장 중요한 이유, 그 중에 으뜸, 거듭남입니다. 혼란 속에 질문한 니고데모에게 예수님은 거듭남의 비밀을 알려주십니다. 여러분, 한번 여러분에게 질문해 봅니다. born again, 거듭나는 것, 그게 뭔지요? 성경에선 성육신 사건 다음으로 가장 위대한 사건이라면 연결되지만 바로 거듭남을 말합니다. 제자들도 죽을 때까지 이 복음을 전했어요. 거듭나야 돼. 거듭나야 시작하는 거야. 거듭나야 하나님의 나라도 가능한 거야. 그리고 거듭남을 먼저 순서적으로 전했습니다. 저도 목사로서 마찬가지로 처음 예수 그리스도를 믿는 사람을 보면 교제하지만, 함께하지만 거듭남을 먼저 설명합니다. 그게 시작이니까요. 거듭남. 정말 놀랍고 감사한 말입니다. 이 말은 내가 문제가 있어요. 내가 나땡입니다. 아직 나지도 않았어요. 존재의 의미도 없습니다. 내 삶에 아무런 의미가 없는, 있지도 않은 게 납니다. 거기서 시작하는 거예요. 본이라 그랬잖아요. 안 났다는 거예요. 그런데 나는 있어요.
되게 철학적인 표현이지만 그러니 이런 말이 됩니다. 내가 살아서 열심히 살지만 그것은 나지도 않은 사람의 삶과 같다는 거지요. 이해되시지요? 되게 문학적인 표현이기도 합니다. 시적인 표현이기도 합니다. 내가 살아 움직이고 열심히 사는데 그 삶은 하나님 앞에 태어나지도 않은, 있지도 않은 삶과 같다는 거지요. 그런데 그런 나의 삶을, 그런 나를 태어나게 하신다는 겁니다. 다른 존재로 시작하는 게 아니라 나로 다시 시작하게 하신다는 겁니다. 이전의 삶이 어땠는지 하나님 보기에는 야 저거 문제 있어, 저거는 나지도 않은 삶처럼 나등이야 라고 볼만한 삶이었는데, 의미 없는 삶이었는데 born again, 그런 나를 정말 다시 나게 해서 제대로 살아가는 사람으로 제대로 살아가게 하신다는 거지요. 내 과거가 어떻든 잘못하여 잘못되었어도 하나님은 날 버리지 않고 born again, 다시 시작할 수 있는 기회를 주신다는 거지요. 감사하지 않습니까? 살면서 가장 고마운 게 참 여러 가지 있으나 잘못했을 때, 그래서 잘못했을 때 기회를 주는 겁니다. 기회가 생기는 것처럼 감사한 일은 없지요. 기회가 있어야 소망도 품을 수 있거든요. 이게 기독교입니다. 이게 하나님의 방식입니다. 좀 죄를 안 졌으면 좋겠고, 잘못 안 하고 반목 안 하고, 그리고 서로 싸우지 않고 전쟁하지 않고 욕심 부리지 않고 나누고 참 그랬으면 좋겠으나 현실은 그렇지 않습니다. 이기적인 태도에, 남을 무시하는 태도에, 심지어 남의 것까지 빼앗아 내가 얼마나 부하든 상관없이 더하려는 게 우리 인생입니다. 인정해주면 좋아하지만 조금이라도 지적하고 책망하면 싸우고 미워하고 심지어 복수까지 하는 게 우리입니다. 그런데 이런 나를 책망은 하나, 징계는 하나, 거기서 끝나지 않고 기회를 주시는 분이 하나님이십니다. 그래, 기독교는 기회의 종교인 겁니다. 예수를 믿는다는 거, 교회를 나온다는 건 기회가 생긴다는 겁니다. 결론입니다. 요한은 요한복음 3장 이전에 2장을 기록합니다. 웃자고 한 말이 아니라 되게 의미 있는 3장을 위한 2장이기 때문입니다. 2장엔 두 가지 사건이 기록됩니다. 첫 번째 사건은 1절로 11절까지 가나 혼인잔치 사건입니다. 즉 물이 포도주가 된 거지요. 포도주가 필요했는데 포도주가 없던 잔치에 포도주를 만든 건데 말도 안 되는 데서 포도주를 만드신 거지요. 기적 아닙니까? 하지만 기적이 포인트가 아닙니다. 두 번째, 2장 14절에서 25절까지 성전 정화 사건이 나옵니다. 성전을 다 막 뒤집어 엎은 예수님의 행동이 기록되어 있습니다. 뭐 거의 이 기록에 보면 미친 사람처럼 그렇게 성전을 막 흐트리고 소리 지르고 하셨던 것 같습니다. 이 사건, 이 두 개의 사건을 기록하고 그 이후에 3장을 기록합니다. 뭘 말합니까? 더 달라져야 돼. 더 나아져야 돼. 그게 내가 온 이유며 나를 믿으면 가능한 일이야 라고 알려주시는 거죠. 나등에서 포도주 같은 존재가 되는 거, 잘못됐지만 그래도 고쳐 다시 성전의 역할을 하게 하는 것처럼 우리 인생을 만들어주는 게 바로 예수님의 역사며 그게 바로 거듭남의 역사라는 거죠. 그래, 앞에 두 사건은 바로 거듭남을 의미하는 겁니다. 믿으면 달라질 수 있습니다. 그리고 이전과 다르다는 말을 들을 수 있게 됩니다. 이 니고데모가 예수님을 찾았을 때 그 예수님이 성경에서 가장 위대한 거듭남의 비밀을 말씀하시며 그에게 해주셨던 말씀이 바로 요한복음 3장 16절입니다.
이 말씀은 성경을 요약한 말씀이기도 하며 하나님, 예수님 그리고 우리의 관계를, 연관성을 알려주는, 우리의 신앙의 이유와 의미를 알려주는, 우리 끝이 어때 하는가까지 보여주는 위대한 구절입니다. 함께 읽음으로 오늘 성경 설교 말씀을 마치겠습니다. 읽습니다. 시작. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨습니다. 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려고 하신 일입니다. 라는 말씀이었습니다. 여러분, 하나님이 여러분 정말 사랑하십니다. 그래, 예수님을 보내셨고요. 여러분 그분을 믿고 영접 받아들이면, 인정하면, 땡큐하면 인생이 바뀔 겁니다. 거듭날 겁니다. 달라질 겁니다. 멸망에서 영생 같은 인생으로 바뀌게 될 것입니다. 그런 여러분 되기를 축복합니다. 기도합니다. 하나님, 저희에게 이 말씀을 주심을 감사합니다. 이 사건으로 저희에게 born again, 저희에게 다시 기회를 주시고 없던 것 같은 인생에서 태어나 살아가는 인생처럼 만들어 주심을 감사합니다. 예수님을 믿는 인생이 정말 리얼 라이프가 됨을 감사합니다. 우리 모두 그런 인생 되게 주옵소서. 저에게 주신 물질 중 11조와 그 외 헌물 드립니다. 제대로 쓰이게 하시고 저에게 물질 주셔서 부족함 없이 쓰고 나누게 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도 올렸습니다. 아멘.
지금은 아버지와 아들과 성령이 주시는 놀라운 은혜, 그리고 우리를 거듭나게 하시는 그 거듭남의 역사가 우리 삶에, 우리 자녀의 인생에 일어나길 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 아멘. 예배를 마칩니다.